안녕하십니까 여러분. 오늘은 우크라이나 전쟁에 대해서 다뤄보자 합니다. 우크라이나 전쟁이 정말 위험한 것은 우크라이나 국지전에서 이제 나토와 즉 유럽 국가와 미국 등과 러시아의 전쟁으로 확전될 경우 세계 전쟁으로 갈 수 있다는 점이 정말 위험한 점인데요. 이거는 지금 사실 그렇게 될 가능성이 적지 않습니다. 그래서 이게 우크라이나에서 전쟁이 났다라고 많이 얘기들 하시지만 사실 언제든지 세계전쟁으로 확전될 수 있는 가능성을 가지고 있는 이슈였고, 그리고 또 이 전쟁이 지금 아직 끝나지 않았죠. 그리고 푸틴이나 러시아가 패전했다라고 인정할 가능성도 매우 매우 적어 보입니다. 따라서 이 전쟁을 어떻게 끝낼 수 있을지, 과연 끝날 것인지에 대한 예측은 저 개인적으로는 많이 부정적입니다. 어떻게 될지 잘 모르겠지만 한번 내용을 봐보겠습니다. Ukraine conflict. What is NATO and how has it responded to Russia's invasion? 나토라고 북대서양 조약기구라고 얘기하는데 이것이 과연 무엇인지에 대해서 말씀드리겠습니다. 1949년 워싱턴에서 12국 1983년에는 구러시아에 반대해서 이제 미사일을 동유럽에 배치했고, 이제 독일이 통일되면서 민주화 물결과 함께 동유럽으로 확대되고 1994년에 처음으로 보스니아 분쟁에서 군대를 파견했고요. 1995년에 나토 공군이 처음으로 보스니아 전쟁에 폭격을 했습니다. 1999년 코소보에서는 인종청소에 맞서서 군대를 파병했고, 2001년에 처음으로 제5항, 즉 한 국가에 대한 공격은 나토 모든 국가에 대한 공격이다가 9.11 테러로 시작이 됐고요. 그 다음에 아프가니스탄 2003년에 함께 했고, 2011년 리비아에서 future U.S. political leaders, those for whom the Cold War was not the formative experience that it was for me. 여기 보시면은 지금 관건은 이제 과연 스웨덴하고 핀란드가 조인할 거냐의 이슈가 있는데요. 이렇게 되면은 1997년부터 이렇게 확대되어 온 나토의 지금 지도인데요. 보시면은 러시아 쪽으로 동진하고 있는 것도 사실입니다. 이거에 대해 가지고 이제 푸틴이 되게 예민하게 반응을 했던 것이고, 왜 우리 영토로 점점 들어오냐. 특히 이제 구소련 국가들이 민주화되면서 러시아의 영향력을 점점 벗어나면서 오히려 미국과 영국을 위시한 서구 국가들과 가까워지는 것을 보면서 이제 위협을 느낀 거죠. 자기 권력에 대해서. 충돌이 일어나가지고 나토에 속한 국가의 군인이나 민간인이 죽었다라고 하면 진짜 이제 전쟁으로 갈 수도 있는 거죠. Russia believes NATO has been encroaching on its area of political influence by taking on new members from Eastern Europe, and that admitting Ukraine would bring NATO right into its backyard. 그러니까 러시아의 입장에서는 나토가 계속 그 정치적인 영향력을 확대해가면서 동유럽의 영향력을 확대해가는 것을 계속 이제 위협감을 느끼고 있고, 우크라이나에까지 이제 가입을 하려고 했었잖아요. 그렇게 되면은 이제 우리 뒷마당에 군대가 들어오는 거하고 비슷한 효과를 이제 가진다는 거죠. And it looks like now lots of people inside of the military and also inside of the security services, they feel quite unhappy with the new military strategy adopted by Vladimir Putin in Ukraine. 그러니까 러시아 군대 내부 분위기가 지금 푸틴의 군사 작전에 대해서 좀 반감이 있다는 겁니다. And it's not like they feel that we need to stop the war. Quite on the contrary, they believe that actually what we have in Ukraine is a big war with NATO, and the Russian army is still a peacetime army which has some restraints, and that is why they think that the best option is to start an all-out war. 이 군대 내부에서 분위기가 전쟁이 우크라이나에서 지금 국한돼서 벌어지고 있는데 이것에 대해서 지금 불만을 가지고 지금 전쟁은 나토와의 전쟁이다라고 생각하고 본격적으로 전쟁을 시작해야 된다.
I'm just curious, given all of the numbers that U.S. intelligence, Western intelligence has been able to deduce in terms of Russian losses, we're talking more than 20,000 at least in the casualties, much larger than that. Given their setbacks, why would those within his inner circle, within the military there, say that actually the next step should be going in deeper? 이 아나운서가 질문한 거는 지금 서구 언론에 따르면은 러시아의 피해가 만만치 않고 고전하고 있는데 왜 전쟁을 더 확대하려고 하는 거냐. 그러니까 사람들이 푸틴이 지금 전쟁을 그만둘 거라고 생각하잖아요. 근데 오히려 내부 분위기는 확전하자는 분위기입니다. Well, I think one of the explanation is this feeling of humiliation. They never expected to be defeated by the Ukrainian army. So now the new explanation of this defeat and of all these setbacks is that actually they are not facing a Ukrainian army, they are facing NATO in Ukraine. And that is why if they pick up a fight with NATO, they need to make it really serious and they need to have some damage at least on NATO. 지금 이 이야기가 되게 재밌으면서도 심각하면서도 아주 우스운 게 지금 이 전쟁 상황에 대해 가지고 러시아 군대 내부에서는 이렇게 고전하는 이유를 우리가 지금 우크라이나 군대하고 싸우고 있는 게 아니라 나토 군대하고 싸우고 있기 때문에 이게 고전하고 있는 거고 그렇기 때문에 나토에 우리가 치명적인 최소한 어느 정도의 피해는 입혀야지만 된다는 겁니다. 그러니까 지금 이 사실은 우크라이나 우크라이나 군대에 의해 가지고 이렇게 저지당하고 제대로 싸워보지 못하고 있는 게 러시아 군대인데 이거에 대해서 모멸감을 느끼는데 이거를 이런 식으로 핑계를 대고 있다는 건데 이 핑계가 사실 확전의 가능성으로 지금 계속 이어지고 있습니다. That's why it's no surprise that when you watch Russian state media, this is the narrative that you hear there, that any sort of setbacks, the loss of the battleship Moskva, all of this, the only explanation for it is that not that Russia is fighting Ukraine, but it's Russia is fighting NATO and all of NATO's forces. And so it's interesting to see the connection between the two. It's no coincidence. I think 지금 러시아의 언론은 완전히 통제되고 있고 SNS도 차단되고 있어가지고 러시아 국민들 역시 언론을 통해 접하고 있는 거는 우리가 전쟁에서 지금 어느 정도 피해를 받고 있는 게 러시아 군대랑 싸우고 있는 게 아니라 나토군하고 싸우고 있어서이다라고 그렇게 설명을 듣고 있다고 합니다. 근데 여기서 심각한 거는 이렇게 되면은 러시아 국민들도 생각하기를 우리가 지금 전 세계를 상대로 싸우고 있구나, 미국을 상대로 싸우고 있구나 이렇게 생각을 하게 되잖아요. 정작 지금 미국은 군대를 파견하지 않았는데 이렇게 적개심이 점점 증폭되는 식으로 언론도 통제하고 제멋대로 해석하고 있는 러시아 때문에 확전의 가능성이 아주 높다고도 볼 수 있습니다. 오늘 내용은 이제 지금 현재 진행되고 있는 우크라이나 전쟁, 우크라이나 러시아 전쟁이 우리가 생각하는 것만큼 간단하게 끝나지 않는다. 그리고 사람들이 특히 러시아에서 지금 이해하기로는 이 전쟁을 우크라이나와의 전쟁으로 생각하고 있지 않고 나토와의 전쟁으로 생각하고 있다. 근데 그 과정에서 이제 러시아 군대와 언론에서 이것들을 되게 과장해서 해석하고 핑계를 대면서 오히려 이제 더 싸움을 부추기는 쪽으로 가고 있다는 거고요. 또 이와 반대로 오늘 다루지는 않았지만 예를 들면 대표적으로 미국 대통령인 바이든이 푸틴을 학살자라든지 전쟁 범죄자라고 규정을 하면서 국제적인 왕따를 만들고 있는데요. 이런 식으로 양측에서 모두 이렇게 점점 갈등이 고조되고 있습니다. 이렇게 가다 보면은 사실 협상할 수 있는 여지가 있을까라는 생각이 들고요. 우리나라 정치 상황에서도 마찬가지로 김일성, 김정일, 김정은이 확실히 학살자고 반일륜 범죄자인데 그 사람들 앞에서 면전에서 너는 학살자다라고 이야기하기 시작하면은 더 이상 전쟁밖에 할 수 있는 게 없잖아요. 인간관계에서도 마찬가지듯이. 그래서 우리가 이렇게 뭔가 상대방을 악으로 규정하고 혹은 자기의 패배를 남의 탓으로 돌리는 것이 인간관계에서도 좋지 않듯이 국가 간의 관계에서도 전쟁을 결국으로 확전으로밖에 가져갈 수 없는데 이렇게 점점 이런 분위기가 무서운 거는
이렇게 싸움이 시작되면은 사실 목소리를 더 얻고 설득력을 더 가지게 되는 거는 호전적인 세력들이 되기 때문에 우리가 이럴 때일수록 좀 마음을 차분히 가라앉히고 이렇게 어떻게 하면은 협상하고 어떻게 하면 대화를 이끌어내고 어떻게 하면 더 이걸 평화롭게 마무리할 수 있을까로 어, 개인부터 그렇게 생각을 해야 될 것 같습니다. 푸틴을 손가락질하고 미치광이라고 이야기하는 거는 쉽지만 또 그게 사실이지만 지금 상황에서는 전쟁이 러시아와 나토 간의 전쟁으로 확전되지 않도록 하는 게 인류 모두의 목표가 되어야 될 것 같습니다.